Welcome to the presentation on steam turbine. In the previous classes, we have seen how to construct velocity triangle for the given condition. Two conditions we have discussed. The first condition is when effect of friction is not considered. In such case, VR1 is equal to VR. When effect of friction is not considered, relative velocity at outlet VR1 is equal to friction factor K multiplied by VR. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ we have seen in the previous classes. Today we will try to solve some more problems. Now the problem here is this is a type 3 problem. No axial thrust Vf is equal to Vf1. No axial thrust means velocity of flow at inlet is equal to velocity of flow at outlet. Due to this, there is no axial thrust acting on the shaft of the steam turbine. Let's take the problem. A steam jet enters the row of blades with a velocity of 375 meter per seconds. This is the absolute, the velocity of jet coming from the nozzle at an angle of 20 degree with the direction of motion of moving blades. That means 20 degree is, the nozzle angle alpha. If the blade speed is 165 meter per second, that means this is VB. Find the suitable inlet and outlet blade angles. When I say inlet and outlet blade angles, it will be beta and beta 1, assuming that there is no thrust on the blades. The velocity of steam passing over the blades is reduced by 15%. The meaning is friction factor 15% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ VR1 is equal to 1 minus 0.15. 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 divided by 100 ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. So 1 minus 0.15 ಅಂದ್ರೆ 0.85 into VR. So we have to determine also what is the power developed by the turbine per kg of steam. So this is the problem. So in this case there is no axial thrust. That means velocity of flow at inlet is equal to velocity of flow at outlet. Now let's see how we are going to solve this problem. Now you can see first we have to write down the given data. Now what is the given data? V is equal to 375 meter per seconds. Alpha is a nozzle angle 20 degree. Velocity of blade is 165 meter per second. K is the friction factor. It is given 0.85. Now with this information, we have to construct inlet velocity triangle. Let's see how we are going to do that. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, as usual we'll have to draw one horizontal line. That is the step number 1. So in that you have to take now suitable scale. For example, in this case ಇದು 375 meter per seconds ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇವಾಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 50 meter per seconds ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ. So any scale you can take, but take the convenient scale so that velocity triangle ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ 165. ಸೊ 165 divided by 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ AB first. So what is this AB? This AB will represent the velocity of blade. Next ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. B ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, with reference to horizontal mark 20 degree. Then from the B you draw one inclined line. Draw one inclined line. Then
ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 375 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 375 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. therefore keep the compass point at B, then you have to mark now BC, that is equal to 375 divided by 50. So ಎಲ್ಲಿ ಅದು inclined line ಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that point you call it as C. Now this BC will represents absolute velocity of steam at inlet. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಿ ಸಿ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you have to join as usual, A and C will have to join. So this AC will represents relative velocity of steam at inlet. Relative velocity of steam at inlet. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ from the C you have to draw one perpendicular. From C you have to draw one perpendicular. It is going to cut the horizontal line at point E. Therefore this CE will represents velocity of flow at inlet. Next you have to measure what is the angle made by the blade. For that horizontal ಇಂದ relative velocity ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಬೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. What is beta? Is the inlet blade angle. So with this we have constructed inlet velocity triangle based on the given data. Next you have to measure also this E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇ ಬಿ ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಇ ಬಿ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, velocity of whirl at inlet. So this is the complete information about inlet velocity triangle construction ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಲೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. You have to draw one horizontal line. Horizontal line ಅನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ another condition given is relative velocity at outlet is equal to 0.85 times relative velocity at inlet. So VR ನನಗೆ AC ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ VR ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ 0.85 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ VR1 ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾಂಪಾಸ್ ನ ಎಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, VR1 ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಈ VF ಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. VF ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ AD will represents AD. This AD will represents VR1. VR1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is the relative velocity of steam at outlet. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಬಂತು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಡಿ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ನ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್, no, velocity of flow at inlet is equal to velocity of flow at outlet. ಅಂದ್ರೆ no axial thrust ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. VF is equal to VF1 130 meter per seconds, beta that is the inlet blade angle 31, beta 1 that is the outlet blade angle 41, VW 350 meter per seconds, ಹಾಗೆ VW1 very small value 20 meter per seconds ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬೈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? M ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ VW ಮೈನಸ್ VW1 ಹಾಕಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ VW ಪ್ಲಸ್ VW1. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು VW1 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. VW1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ VB ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 54,450 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಬೈನ್. ಆರ್ 54,450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 54.45 kilowatt. That is the power developed by the turbine. So ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು when no axial thrust ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We'll go to the next problem. This is the last type. Type 4 problem axial discharge ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. Axial discharge ಇದ್ದಾಗ VW1 ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ V1 that is the absolute velocity of steam at outlet is equal to VF1 velocity of flow at outlet ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮು ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V1 is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Now let's look at the problem. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. The steam supply to an impulse turbine with a single row of moving blades is 2 kg per second. ಅಂದ್ರೆ this is the mass flow rate of steam. ಸ್ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 kg ಸ್ಟೀಮು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The turbine develops 130 kilowatt. This is the power developed by the turbine. The blade velocity is 175 meter per second. The steam flows from a nozzle with a velocity of 400 meter per second. This is the inlet velocity of steam at inlet 400 V, and the velocity coefficient of the blade is 0.9. That is the friction factor K. Find the nozzle angle. That is, we have to find out what is alpha, which is not given in the problem. We have to find out what is the blade angle,
at entry and exit means you'll have to find out what is beta and beta 1 if the steam flows axially after passing over the blades of the steam turbine. So condition is axial condition is given. So ಹಾಗಾಗಿ VW1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So it is given that mass flow rate is 2 kg per second, power developed is equal to 130 kilowatts, VB is 175, V is 400, K factor is 0.9. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ VW1 is equal to 0 because it is axial discharge. Let's see how we can construct velocity triangle, combined velocity triangle from the given information. So I have written already, I have told you already. So what are the information that is given? You can see this is the combined velocity triangle. I will explain stepwise how to construct velocity triangle. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 centimeter is equal to 50 meters per seconds ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ AB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to first draw one horizontal line, then you have to mark AB. So what is AB? AB is the blade velocity. AB is the blade velocity. It is given in the problem. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಸಲ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. Nozzle angle is not given, but it is given that VW1 is equal to 0. VW1 is equal to 0. ಅದನ್ನ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ, you have to find out what is the relative velocity, what is the velocity of whirl at inlet, what is the velocity of whirl at inlet. ನಾವು ಪವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ VW ಪ್ಲಸ್ VW1 ಇಂಟು VB. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ VW1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, VB ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? VW1. So VW1 we can find out in terms of meter per seconds. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ VW ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, A ಮತ್ತೆ B ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಂಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, B ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ B ಇಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು VW1 ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. VW ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ E. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ EB will represent velocity of whirl at inlet. Next step. ಸೊ E ಬಂದಿದೆ, E ಇಂದ ಒಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. E ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್. ಸೊ VF ನ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so what we can see here is we have already constructed this, we have marked AB, and then velocity of whirl at inlet is calculated from the power equation, and we have marked it as B and E. Now from E you have to draw one vertical line. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. B ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ C. ಅದನ್ನ ನಾವು C ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ.
because nozzle angle is not given in the problem. So ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ನ ಮತ್ತೆ ಎ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್. Then you can also measure this angle. This angle will give you what is the blade angle at inlet. So with this we have finished. Similarly ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾಸಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m multiplied by VW into VB ಆಗುತ್ತೆ. So from this we can calculate power is known. If VB is known, mass flow rate is known, we can also find out what is velocity of whirl at inlet. ಈಗ how to construct outlet velocity triangle we'll see now. It's given friction factor 0.9, so you can find out VR1 is equal to 0.9 multiplied by VR. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಪಾಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ ಏನು, VF1 is equal to V1. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ absolute velocity of steam at the outlet, that is equal to 90 degree because it is axial discharge. Therefore B already ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. B ಇಂದ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, A ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು VR1 is equal to 0.9 into VR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that point you can call it as D. That point you can call it as D. Therefore AD will represent VR1, AD will represent VR1 and BD will represent velocity of flow at outlet. It is also equal to velocity of steam at outlet. Similarly you can also calculate what is the blade angle at outlet. These two ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ nozzle angle 19 degree ಬಂದಿದೆ and the blade angle at inlet is 33 and similarly the blade angle at outlet is 36 degree. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್. ನೋ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ VF is equal to VF1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ we have seen. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ ಅಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ we have seen. So with this information all type of problems we have solved. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್, when effect of friction is not considered, when effect of friction is considered, no axial thrust, axial discharge. ಈ ತರ 4 ತರದ್ದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ beta is equal to beta 1, that is inlet blade angle is equal to outlet blade angle.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಏನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ VR1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ VR. ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.8 ಇಂದ 0.9 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದೇನದು? ಪೈ ಇಂಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಟಾರ್ ಆರ್ ದ ವೀಲ್ ಆರ್ ದ ರನ್ನರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ RPM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ತರ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ information we conclude here, and we'll come out with more discussion in the next class. Till then, take care. Goodbye. Thank you.